اجازت ہے ہاں؟ آپ منع کر رہے ہیں کہ اجازت دے رہے ہیں، کبھی ہاتھ ایسے ایسے کبھی کبھی ایسے، یہ کیا طریقہ ہے؟ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ منع کر رہے ہیں کہ اجازت دے رہے ہیں۔ اجازت ہے تو سارا مجمع ایک بھی ہاتھ نیچے نہ رہے، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو مشکاۃ شریف، زور سے بولو مشکاۃ شریف جلد ثانی کتاب النکاح صفحہ نمبر 281۔ اللہ اللہ عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ ما حق زوجة احدنا علیہ فقال علیہ السلام ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تزرف الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ بہت شاندار حدیث سنائی، بس تقریر اب ختم ہے۔ جو کچھ بچے گا پھر کبھی آؤں گا تو آپ یاد دلا دیجئے گا انشاءاللہ۔ ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے، بچوں کا حق کیا ہے، ماں باپ کا حق کیا ہے، انشاءاللہ پھر آؤں گا تو سناؤں گا۔ بس آخری گفتگو سنیے، نبی نے ارشاد فرمایا، غور سے سنیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی کی بارگاہ میں ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہماری بیویوں کا ہم پر حق کیا ہے، ہماری بیویوں کا ہم پر حق کیا ہے، ہم بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرے، بیوی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے۔ تو اے جوان لڑکوں غور سے سنو، اور اے ہمارے بزرگوں دھیان سے سنو۔ نبی سے پوچھا گیا ہماری بیویوں کا ہم پر حق کیا ہے، ہم بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرے، بیوی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے۔ تو نبی نے جواب دیا تمہاری بیوی کا تم پر حق یہ ہے جتنا اچھا کھانا تم کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ، جتنا قیمتی کپڑا تم پہنو بیوی کو پہناؤ، اور جب کبھی غصہ آ جائے تو چہرے پر تماچا نہ مارو، جب کبھی غصہ آ جائے تو بدن پر ہلکے ہاتھ مارو، یہ نہیں کہ لاٹھی سے مارنا، ڈنڈے سے مارنا۔ اگر کبھی غصہ آ جائے بے ادبی کرے تو ہلکا ہاتھ پیٹھ پر مارو، چہرے پر تماچا نہ مارو، چہرے پر مارنا گناہ ہے، چہرے پر مارنا گناہ ہے، چہرے پر تماچا نہ مارو۔ اور کبھی ان کو گالیاں مت دو، کبھی ان کو گالیاں مت دو، کبھی ان کو بدصورت مت کہو، کبھی ان کو بدصورت مت کہو۔ جب بھی ان کے سامنے جاؤ تو تم ان سے کہو بہت خوبصورت ہو، بہت حسین ہو، دنیا میں تم سے زیادہ کوئی حسین نہیں۔ بیوی کو گالیاں مت دو، بیوی کو بدصورت مت کہو، بلکہ ان کے حسن کی تعریف کرو، ان کے سامنے جاؤ تو کہو تم بہت خوبصورت ہو۔ اب آگے چلیے، نبی فرماتے ہیں جب غصہ انتہا کو پہنچ جائے، جب غصہ انتہا کو پہنچ جائے، طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو 3 طلاق مت دینا، 3 طلاق دینا حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ۔ بیوی سے جب ناراض ہو جاؤ، بستر جدا کرنا چاہو، ادھر دیکھو، ان سے جدائیگی اگر چاہتے ہو تو جدائیگی میں ایسی غلطی کبھی مت کرنا کہ 3 طلاق ایک مرتبہ دے دینا، 3 طلاق ایک مرتبہ میں دینا حرام حرام حرام۔ جس نے 3 طلاق ایک مرتبہ میں بیوی کو دیا، ارے بولو طلاق تو ہوگا ہی لیکن اس نے حرام کام کیا، وہ گنہگار ہے، گنہگار ہے۔ توبہ کرو، بیوی کو طلاق دینے سے بچو۔ اگر طلاق کی نوبت آ جائے تو 3 مت دینا، 1 طلاق رجعی دینا، 1 طلاق رجعی۔ 1 طلاق رجعی سے بولو فوراً نکاح نہیں جاتا، زور سے بولو فوراً نکاح نہیں جاتا جب تک 3 MC پورے نہ ہو جائے۔
से बोलो, जब तक इद्दत पूरी ना हो जाए। आज आपने एक तलाक रजाई दी, बीवी को एमसी आई, इधर देखिए वो गुजर गई, पाक हो गई, फिर दूसरा महीना आया या दूसरी एमसी आई, फिर पाक हो गई, तीसरी एमसी आई, फिर पाक हो गई। अगर ये 3 एमसी कंप्लीट होने तक अगर बीवी को एक तलाक दे करके छोड़े रखे, बातचीत नहीं किया, रजात नहीं किया, तो अब आपकी बीवी बायना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बायना। अब निकाह खत्म। तो नबी फरमाते हैं कि गुस्से के वक्त कभी भी बीवी को 3 तलाक मत देना। अगर देने की नौबत आ गई तो सिर्फ एक देना। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, अपना घर छोड़ना, उनको मत छोड़ना मगर अपने घर में, उनको मत छोड़ना मगर अपने घर में। और एक ये भी मतलब है कि कभी नाराजगी के वक्त घर छोड़कर मत भागना, बिस्तर इलाहिदा मत करना। बीवी का हक अदा करो, बीवी से मोहब्बत करो। ये बीवी तुम्हारे घर की बहार है। जोर से बोलो, तुम गौर नहीं करते? जब तक तुम कुंवारे थे तुम कमजोर थे, जब तक तुम कुंवारे थे तुम्हारा रिश्ता बोलो कमजोर था। लेकिन ये औरत कितनी खुश नसीब है कि जब तुम्हारे घर में आई तुम बाप बने, और जब बाप बने तो बाप बनने के बाद कुछ दिनों के बाद आप नाना भी बन गए, दादा भी बन गए, खालू भी बनने लगे, मामू भी बनने लगे। तो इस औरत ने तुमको कितना मजबूत बना दिया। जोर से बोलो, ये औरत इधर देखो, औरत तुम्हारे घर की बहार है, बहार। ये औरत तुम्हारे घर की रोशनी है, रोशनी। औरत नहीं तो घर अंधेरा, औरत घर की रहमत है, रहमत। रिश्ता तोड़ने का काम कभी मत करना। ये औरत रिश्ता तोड़ती नहीं, रिश्ता को मजबूत बनाती है, रिश्ता जोड़ती है। ये औरत तुम्हारे घर की जीनत है, अल्लाह की रहमत है। इनसे मोहब्बत करो, बातों बात में तलाक मत दो। और अगर कभी जिंदगी में ऐसी नौबत आ जाए तो सिर्फ एक तलाक रजाई देना, या ज्यादा से ज्यादा 2 तलाक रजाई, तीनों तलाक एक मर्तबा देना हराम, हराम, हराम। आज भी हो जो बराहीम साइमा पैदा, आज कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। मस्जिद को भी आबाद रखो, घर को भी आबाद रखो, सीना को भी आबाद रखो। मस्जिद आबाद रहती है इबादत से, घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से। तो जहां रहिए सच्चे पक्के मुसलमान बनकर रहिए, और ऐसी गलती नहीं कीजिए जिससे आपका मजहब बदनाम हो, मुसलमान बदनाम हो। जहां रहिए मुसलमान बनकर, शराब जुआ सट्टा से बचिए। बोलो, नमाज की पाबंदी कीजिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आबाद रखे। और चलते चलते एक गुजारिश और, इधर देखिए, जिस प्लेट में खाइए प्लेट में सुराख नहीं करना है। बोलो, प्लेट में खाना और उसी प्लेट में सुराख करने वाले को गद्दार कहा जाता है। तो हम मुसलमान हैं, इधर देखिए, हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान, वतन की मोहब्बत भी ईमान का आधा हिस्सा है। हम जिस मुल्क में रहे, जिस गांव में रहे, जिस वतन में रहे, अपने वतन से मोहब्बत करें, अपने वतन के लिए जिए मरे, अपने वतन के लिए जान देने की कोशिश करें। अल्लाह का शुक्र है हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी लाजवाब और अपना नेपाल भी लाजवाब। आज भी हो जो बराहीम साइमा पैदा कर सकती है, अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कुरान होकर। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। और मुझसे अगर कोई नाराजगी हुई हो तो माफ। बोलो, नाराज तो नहीं हुए आप लोग? और जोर से बोलो। अब माइक वाला भैया नाराज तो नहीं हुआ? मैंने बहुत दुआ दिया लेकिन तुम हमको डिस्टर्ब कर देते। बताओ, आपने थोड़ी सी मेहनत कर दी तो मैं बोल गया। भाई मशीन आपकी बहुत अच्छी है,
مائک بہت اچھا ہے لیکن یہ سر اسی وقت سے اس کو ارے بولیے